الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة آل عمران رقم 175: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر እነዚያ በክህደት ላይ የሚሯሯጡና የሚራወጡ የሆኑት ወገኖች አያሳዝኑ ይላል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተፈጥሯቸው ለርህራሄ ነውና የመረጣቸው ከሚጠበቀውና ከሚታሰበው በላይ ለሰው ልጅ ይጨነቁና ያስቡ ነበር። በዛ መሰረት ከሃዲዎችም ጭምር ለምንድነው ይሄን የመሰለ እድል መጥቶላቸው ለመቀበልና ለመከተል ያልታደሉት እያሉ ይብሰከሰኩና ይበሳጩ ስለነበረ አላህ ደግሞ የሁሉንም ምስጢር አዋቂ በመሆኑ እነዚህ ከሃዲዎች እርግጥም እድሉ መጥቶላቸዋል፣ እነሱ ግን ለመቀበልና ለመከተል ፈቃደኛ ካልሆኑ አንተ ለምንድነው ለነሱ የምታዝንላቸው ይላል። እነሱ በተቃራኒው ወደ ኸይር ወደ እምነት መሮጥ ሲገባቸው ወደ ክህደት ነው ሰገው እየሄዱ ያሉት። እነዚህ የራሳቸው ጥላት ናቸውና ሰው ከራሱ በላይ ማን ሊያስብለት ይጠብቃል ማለቱ ነው። ራሳቸውን ወደ አደጋ የሚጨምሩ ሰዎች ለማንም አይበጁ። ስለዚህ እነዚህ ከሰይጣናት ጋር የወገኑ በመሆናቸው አንተ ልታዝንላቸው አይገባም ይላል። እና በአጃዙር ነብዩ ለሰው ልጆች ምን ያህል ተጨናቂና ተቆርቋሪ መሆናቸውን አጉልቶ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው። የመጨረሻ ቀንደኛ ጥላቶች እንኳን ሳይቀሩ ምን አባታቸው ብለው በቀላሉ ሊያልፉ አልፈለጉም። የሚችሉትን ሁሉ ጥረት አድርገውላቸው ተመኝተውላቸው ጸልየውላቸው ከዛም በላይ እምቢ ብለው ሲቀሩ በጣም ያዝኑና ይጨነቁ እንደነበረ ነው የሚያሳየው ማለት ነው። እንግዲህ ግዴለሽ ሰው ግዴታውን ከተወጣ ምን አገባኝ ነግሬዋለሁ ብሎ ዘወር ይላል በቀላሉ። እሳቸው ግን አንድ ሰው እንኳን ይሄን እድል እንዲያጣ አይፈልጉም ነበርና ለሁሉም ያስቡና ይጨነቁ ነበር፣ ለናቡ ጀህልም ለናቡ ለሃብም ሳይቀር ማለት ነው። አላህ ግን እነዚህ ሰዎች ልግመኞችና ሸረኞች መሆናቸውን ስላወቀ እነዚህ በኩፍር ላይ የሚረባረቡ የሆኑትን ሰይጣናት አንተ ለምንድነው የምታዝና የምትጨነቅላቸው አለ። ኢነሁም ለየዱሩላህ ሸይአ፣ እነዚህ ሰዎች በሚሰሩት ስራ ወይም በኩይ ተግባራቸው ራሳቸውን እንጂ ማንንም ሊጎዱ አይችሉም፣ አላህን አይጎዱም። በእነሱ አስተሳሰብ አንተ ጋር ሳይሆን አተካራው ከኔ ጋር ነው። ቢያምኑ እኔን የጠቀምኩ መስሏቸው ሳያምኑ ከቀሩ ደግሞ እኔን ሊጎዱ ነውና ይሄን ያደረጉት፣ አላህን ደግሞ መጉዳት አይችሉም። እነሱ ቀርቶ ዓለም በሙሉ ቢተባበር ቅንጣት አላህን መጉዳት የሚችል የለምና ምናልባት በእኔ ክብር ላይ ወይም በእኔ ስልጣን ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ መስሎ ከሆነ አላህን የሚጎዱ አይደሉም። ቢያምኑ ለራሳቸው ቢክዱም በራሳቸው ነውና ልታዝንላቸው አይገባም ይላል። ፈለዐለከ ባኺዑ ነፍሰክ እንደሚለው በሌላው ቦታ ማለት ነው። ነፍሳቸውን አደጋ ላይ ለመጣል እስከሚቃረቡ ድረስ ሰው ሐሳብና ጭንቀት ሲያበዛል ለበሽታ ይዳረጋል እና ተውባ ለጤና ሐሳብ ይባላል። ታቀም በላይ ተሚገባው በላይ ሲሄድ ማለት ነው። እና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለነዚህ ሰዎች የነበራቸው ጭንቀት ምን ያህል እንደነበረ ያሳያል። አላህ ግን እነዚህ ሰዎች አንተን ሳይሆን ደራ የገቡት አንተ ጋር ሳይሆን እኔ ጋር ነው፣ በእነሱ አስተሳሰብ በመካዳቸው እኔን መጉዳት እንደሚችሉ ነው የሚሰማቸው። ይሄ ደግሞ የሚታሰብ ነገር አይደለም፣ አላህን ሊጎዱ አይችሉም ይላል።
يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره الله سبحانه وتعالى ለነዚህ ከንቱ ሰዎች በመጪው ዓለም ምንም ድርሻ እንዳይኖራቸው ወስኗል ማለት ነው። ለግመኞችና ሸረኞች በመሆናቸው ነገ በዘላለሟ በቋሚዋ ዓለም በጀነት ለነሱ ድርሻ የላቸውምና ለዛ ነው ክህደትን ያስመረጣቸው። ወለሁም አዛቡን ዐዚም እና እነሱ በኩይ ተግባራቸው አንፃር ለነሱ እጅግ የከበደ ቅጣት ይጠብቃቸዋል ሲል የመጨረሻ ውሳኔውን ሰጠ ማለት ነው። ስለዚህ ዳዒ የሆነ ሰው እንግዲህ በዚህ እይታ ሰዎችን ለማስተማር መጣር አለበት፣ ማሰብ አለበት፣ መታተር አለበት። ግን ሰዎችን ቢካሉ ከዛ በኋላ እስከ መጨረሻው መጨነቅ ያንተ ስራ ድርሻ አይደለም። ተልኮህን አድርሰሃል፣ መክረዋል። እምቢ ካለ የራሱ ጥላት ነውና አንተንም ሆነ ጌታህን ወይም ደግሞ ማንንም ወገን አይጎዳም። ሊጎዳ ቢችል ራሱን ብቻ ነው የሚጎዳው ማለት ነው። ራሱን ደግሞ መጥፋት ፈልጋለሁኝ ካለ ማንንም ሰው መከልከል አይቻልምና በዚህ መልክ ነው ዳዕወተል ኢስላም መታየት ያለበት ማለቱ ነው። እነ الذين اشتروا الكفر بالإيمان እነዚያ ክህደትን በእምነት ፈንታ የመረጡ ይላል። እንግዲህ ቀደም ሲል በጃሂልያ ህይወት በመምጣታቸው ያው በክህደት ላይ ነበሩ። በሽርክ በኩፍር ተጨማልቀው ተዘፍቀው ነበር ያሉት። አላህ ኑር አመጣላቸው፣ ነብዩን ላከ፣ በቋንቋቸው ኪታብ አወረደላቸውና ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዲወጡ ጠራቸው ማለት ነው። ያንን እስከዛሬ ሲማቀቁበት የነበረውን ኩፍራቸውን አሽቀንጥረው ጥለው እምነትን መላበስ ሲጠበቅባቸው እነሱ ግን እምነትን ተፍተው ያንኑ የለመደቱን ኩፍር መረጡ ማለት ነው። የዛ አይነት እንግዲህ ምርጫ የወሰዱ ሰዎች ለየዱሩላህ ሸአ በእነሱ ግምት አላህን የጎዳን መስሏቸው ነው። አንተ ያመጣኸውን አማራጭ አንቀበልም፣ እኛ የለመድነውንና እስከዛሬ ኖርበርበትን እንከተላለን ሲሉ አላህ ጋር ነው ፍጥጫ የፈጠሩት። በዚህ ሙከራቸው ደግሞ አላህን መጉዳት አይችሉም። ወለሁም አዛቡን አሊም መጉዳት የሚችሉት ራሳቸውን ነው። በዛ ሳቢያ እጅግ አሳማሚና አንገብጋቢ የሆነ ቅጣት ይገባቸዋል ሲል አሁንም ደርቦ ዛቻውን አረጋገጠላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ልጆች አላህ ምርጫ ሰጥቷቸዋል። ያን ምርጫ በጸጋ ከተቀበሉ ተጠቃሚ ይሆናሉ፣ ካልሆኑ ግን ራሳቸውን ይጎዳሉ እንጂ ማንንም አይጎዱም ነው። ወላ يحسبن الذين كفروا እነዚያ ደግሞ ከሃዲ የሆኑት ወገኖች አይምሰላቸው። ወላ يظنن እንደማለት ነው። ሐሲበ بمعنى ظن። እነዚህ ከሃዲ የሆኑ ሰዎች እንዳይመስላቸው አነማኑም ሊለሁም እኛ በዚህ በምድራዊ ህይወት ላይ ረጅም እድሜ የምናዘገያቸው ምንም ነገር ሳይደርስባቸው እንዲሁም ደግሞ የሚፈልጉትን ነገር ግዚያዊ ፍላጎታቸውን የምናሟላላቸው ካፊር ሆኖ ያለ ጌታውን ክዶ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሉ ጤንነት ሰጥቶ ረጅም እድሜ እንደገና ጸጋ፣ ሀብት፣ ስልጣን ያጎናጽፈዋል ካፊር ሆኖ ያለ ማለት ነው። እና በዚህ አቋማቸው ላይ ያሉ እድሜያቸውን አስረዝሜ በሰላም በጤንነት እንዲቆዩና የሚፈልጉትን ሀብትና ጸጋ እንዳገኙ ማድረግ እንዳያሳስታቸው ይላል ማለት ነው። ግምታቸውን እንዳያዛባባቸው ይጠንቀቁ። አነማኑም ሊለሁም እድሜያቸውን የምናስረዝመውና ፍላጎታቸውን የምናሟላላቸው ኸይሩን ለሁም ኸይሩን ሊአንፉሲህም ለራሳቸው የተሻለ ዲል የተመረጠላቸው እንዳይመስላቸው ይላል። ማለት ምንድነው? ካፊሮች በኩፍር ላይ እያሉ በተንኮል ላይ በደባ ላይ እያሉ አላህ ረጅም እድሜ ሙሉ ጤንነት ሲሰጣቸውና ሀብትና ጸጋ ሲያጎናጽፋቸው በእነሱ ግምት አላህ እኛን የወደደንና የመረጠን ይመስላቸዋል ማለት ነው። እንደ ሙስሊሞቹ እንደሚሉትማ ካፊር የአላህ ጥላት ቢሆን ኑሮ አላህ ለምንድነው 70-80 ዓመት በጸጋ እንዲላቀቅ ያደረገው ይሉና ይሄንን እንደ መከራከሪያ ነጥብ አድርገው ይይዙታል ማለት ነው። ለምን ስለመሰላቸው የነሱ ሚዛን ሁሉ ጊዜ ቁሳዊ ነው፣ ግዚያዊና ቁሳዊ ነው። እዚህ ዱንያ ላይ የተሻለ ድልና ኑሮ ያገኘ ሰው አላህ የመረጠውና የባረከው ነው። እዚህ ዱንያ ላይ ደግሞ ጎስቋላ የሆነ ሰው የፈለገው ቢሆን ዋጋ ቢስ ነው ብለው ነው እነሱ የሚደመድሙት ማለት ነው። ይሄ ስሌታቸው ስተት መሆኑን ንገራቸው ይላል። አይምሰልህ እናንተ በኩፍር ላይ ያላችሁ አላህ ሀብትና ጤንነት ረጅም እድሜ
ስለሰጣችሁ አላህ ለነፍሳችሁ የሚበጅ ነገር የመረጠላችሁ አይምሰላችሁ ሊያዘናጋችሁ ነው ኢነማ ኑምሊ ለሁም እና በዚህ ሁኔታ ላይ ያሉ እድሜያቸውን እናስረዝመውና ጸጋቸውን እናሟላው ልናዘናጋቸው ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን ሲዘናጉ ሊያዝዳዱ ኢስማ በወንጀል ላይ ወንጀል እንዲደርቡ አንድ ሰው ጥፋተኝነቱን ካወቀ ይጠራጠራል ይፈራል እና ጌታ ይጣላኛል ያጠፋኛል ይልና ቀስ በቀስ እየጨመተ ሲሄድ እንዳውም ተዛ ተኩይ ተግባሩ ይታቀባል ማለት ነው ግን እንዳለ በዛ በኩፍሩ ላይ ያለ የመጨረሻ ያው ህዝቦችን ያመሰና የበጠበጠ አላህ ግን በሀብት ላይ ሀብት በስልጣን ላይ ስልጣን በጉልበት ላይ ወገን በልጅ ላይ ልጅ እየደራረበ ሲሰጠው ይሄማ አላህ እኔን እኮ ከሌሎቹ ስለበረጠኝና ስለወደደኝ ነው እና ይሄን ሁሉ የሚያደርግልኝ እኔን ስለወደደና ስራዬንም ስለወደደው ነው ብለው ግምት ይወስዳሉ ያን ሸር ስራ እኩይ ተግባራቸውን እንደ ኸይር ይቆጥሩታል ማለት ነው ይሄን በማድረግ ነውና ጌታ የወደደኝ ሊጨምርበት እያለ ወንጀሉን በወንጀል ላይ እየከመረ ይሄዳል ማለት ነው እና ይሄን እንዲያደርጉ ሁን ብዬ ነው እንጂ ወድጃቸው አይደለም በወንጀል ላይ ወንጀል እንዲደርብ ወለሁም አዛቡ ሙሂን ለነሱ በመጨረሻ አዋራጅ የሆነ ቅጣት እንዲገባቸው ሳመቻቻቸው እንጂ እነሱ እንደመሰላቸው ወድጃቸውና መርጫቸው አይደለም ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው አሁንም ያለው በአለም ደረጃ ይህ ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነሱም ለኛም ፈተና ነው ያመጣብን ማለት ነው እነሱ በባጢል ላይ ሆነው ግዚያዊ ህይወታቸው ስለተመቻቸላቸውና የበላይነትን ስለጨበጡ እኛንን ትክክለኛ ጌታ የወደደና የመረጠን የሚል ስሜት ስለሚሰማቸው ያው ዓለምን ያምሳሉ ይበጠብጣሉ ሌሎቹ ደግሞ ጎስቋሎችና ደካሞች ሆነው በእምነት ላይ በመገኘታቸው አላህ የጠላቸውና የረገማቸው ተደርገው ይወሰዳሉ እንዳውም እነሱ ተምድር ገጽ መጥፋት አለባቸው እየተባለ ነው ማለት ነው ይሄ ሁሉንም እየፈተነው ነው አማኙንም በእምነቱ ላይ ያለ በጌታው ያመነና የጌታውን ትእዛዝ ያከበረ ያለ የተለያየው ጥንቅጥ እንዲዘንብበት ማድረጉ መፈተኑ ነው ማለት ነው እነዛኞቹም ደግሞ በተቃራኒው ከአላህ ፍቃድ ያፈንግጠው እሱን ክደው ማን አለብን ብለው እያሉ የሚፈልጉት ሁሉ እየተሳካላቸው መሄዱ ደግሞ እኛ ይሄ ኸይር ነገር አላህ ወዶልናል የሚል ስሜት አሳድሮባቸው እንዳይመለሱና ራሳቸው እንዳይገመግሙ አደረጋቸው ስለዚህ እያደባቸው እየሞከታቸው ነው እንጂ ወዷቸው እንዳይመስላቸው ይላል ማለት ነው ዱንያ መጀመሪያውንም የፈተና አገር እንጂ የጸጋ የሽልማት አገር አይደለችም ለሁለቱም ቢሆን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊየብሉወኩም አዩኩም አህሰኑ አመላ በዚህ በመድር ላይ አምጥቶ የሰየማችሁ ሁላችሁንም አንዱ ከሌላው የተሻለ መልካም ስራ የሚሰራ ማን እንደሆነ ሊፈትናችሁ ነው ፈተና መድረክ ላይ ናችሁ ሁላችሁም አማኞቹም የፈለገው ችግር ቢያጋጥማችሁ በእምነታችሁ ጸንታችሁ የምትቀጥሉ ትሆኑ ወይስ ወደ ኋላ ተቀለበሱ ካዲዎችም ደግሞ በክህደታቸው ምናልባት ጌታ ይጠላናልና ያጠፋናል ብለው ይመለሱና አቋማቸውን ያስተካክላሉ ስተታቸውን ያርማሉ ወይስ እንዳሉ ይቀጥላሉ ይሄ ሁሉም ለሁለቱም ፈተና ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም አሁን በአመዛኝ ተፈተና እየወደቁ ነው የሚታዩት ማለት ነው ካዲዎቹም ከኩይ ተግባራቸው የመመለስ አዝማሚያ አይታይም አማይ ተብየዎቹም ደግሞ ድክመታቸውን ማረም አልቻሉም ባሉበት እየተንከባለሉ ነው ያሉት ማለት ነው ይሄ ፈተናው ሁሉንም አዳጋች እያደረገው ነውና ይሄንን ወቁና ሁላችሁም ይልቁንስ በእናንተ እይታ ይቅርና በእኔ መመሪያ ገምግሙት አቋማችሁን ማለቱ ነው ማ ካነ አላሁ ሊየዘረ المؤمنين አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማኞቹን የሚተዋቸው አይደለም ሊየዘረ ማለት ሊየትሩከ ማለት ነው ሊየትሩከ المؤمنين አላማ አንቱም አለይህ አሁን እናንተ ባላችሁበት ሁኔታ ላይ ከካዲዎቹ ጋራ ተቀላቅላችሁና ተሰባጥራችሁ የሚተዋችሁ አይምሰላችሁ hatta የሚዘል خبيث من الطيب ወሻሻውን ከንጹህ እስከሚለየው ድረስ አሁን ባላችሁበት መልኩ ተዘባርቃችሁ ልትኖሩ አይፈቅድም ይላል ማለት ነው ማለት ምንድነው መጀመሪያ እንግዲህ ሁሉም በኩፍር ላይ ነበሩ እስላም ከመምጣቱ በፊት እስላም መጣ ከዛ በኋላ በአዲሱ መመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ ልኮና ኪታቡን አውርዶ ወደ ዝኑ ቶሎ በሚልብ ጊዜ
የተወሰኑም ቢሆኑ ጥሪውን ተቀበሉና ከእስላም ጋር አበሩ ሌሎቹ ደግሞ የተቃራኒውን አቋም ይዘው በኩፍራችን እንቀጥላለን አሉ ሶስተኛው ክፍል ደግሞ መሃል ሰፋሪ በመሆን በቃሉ አምኛለሁኝ አለ በተግባሩ ደግሞ በነበረበት ይቀጥላል ከካፊሮቹ ጋር ማለት ነው ሙናፊቅ የሚባለው ይሄ ሶስት እንግዲህ መልክ ያለው ህብረተሰብ ተዘበራርቆ ነው ያለው ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አበጥሬ ሁሉንም ሳለየው እንዲሁ ተደባላልቃችሁ የምትቀሩ አይምሰላችሁ ይላል አማኞቹም እምነታቸው ምን ውጤት እንደሰጣቸው ከሃዲዎችም በከደታቸው ምን ጉዳት እንደሚመጣባቸው ሙናፊቆቹም በአስመሳይነታቸው አስመሳይ ሆነው ሊቀጥሉ እንደማይችሉ ከማንኛው ወገን እንዳሉ የሚያጋልጥ ማበጠሪያ ሳላመጣ እንዲሁ ተዘበራርቃችሁና ተደበላልቃችሁ ባላችሁበት ምተዋችሁ አይምሰላችሁ ይላል ነው وما كان الله ليطلعكم على الغيب አላህ ደግሞ Subhanahu Wa Ta'ala በድብቁ ምስጥር ላይ እናንተን እንድታውቁ አያደርግም እንግዲህ አላህ ለፍጥሮች የሚያሳውቃቸው ነገሮች መረጃዎች አሉ በሱ ደረጃ ብቻ ታውቀው ለማንም ሊያሳውቀው የማይፈልገው ድብቅ ምስጥር አለ ስለዚህ ያንን ድብቁን ክፍል እኔ አደባባይ አውጥቻ አላውጀውም ግን ያንን ነገር የምታውቁበት ተዘዋሪ መንገድ አረግላችኋለሁ ብልህ ከሆናችሁ ማለት ነው ና ሙናፊቆቹ ማለት ነው ሙናፊቆቹ ላኢላሃ ኢላላህ ብለው ከናንተ ጋር ከተቀላቀሉ ከሰገዱ ከተሳተፉ በዒባዳ እንደናንተው ሙእሚን አርጋችሁ ነው የምትወስዷቸው ልባቸው ውስጥ ያለውን አታውቁም ያንን ነገር እገሌ እኮ እናንተ ጋር መጥቶ የተቀላቀለው እናንተ ሊሰልልና አንድ ነገር ጉዳት ላይ ያደርስ እያደባችሁ እንጂ እውነት አማኝ ሆኖ አይደለም በየ መግለጫ አልሰጣችሁም ነው የሚለው እንግዳውሳ ብልህና ንቁ ከሆናችሁ ያ ሰው ማን እንደሆነ የምታውቁበት ዘዴ እጠቁማችኋለሁኝ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ያንን ሰው በሂደቱ በእንቅስቃሴው እንዲታውቁት አደርጋለሁኝ እንጂ በይፋ እገሌ ሙናፊቅ ነው እገሌ ካፊር ነው እገሌ ሰላይ ነው ይያልኩኝ ሰዎችን ስም ያነሳው በሰንጠረዝ ማነብላችሁ እንዳይመስላችሁ ይላል ወላኪን አላህ ይጅተቢ ሚን ሩሱሊሂ መን የሻ ሆኖም ከመለክተኞቹ የፈለገውን ይህን ምስጢር ለማሳወቅ ይመርጥ ይሆናል ይላል ማለት በነብይ ደረጃ ያ ተንኮለኛ ሰው ማን እንደሆነ አላህ ፍቃዱ ከሆነ ለነብዩ ይነግረዋል ከነብዩ ይጭላለ ሰው ግን በይፋ እገሌ እንዲህ ነው ብሎ አይነግርም ማለት ነው ዓሊሙል ገይቢ ፈላ ይظهሩ على غيبه احد እንደሚለው በሌላ ቦታ ማለት ነው እና ሩቅና ድብቅ የሆነን ምስጢር ተዋሳት የራቁን ነገሮች አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ያንን ምስጢሩን ለማንም ማያሳውቅም ከመለክተኞቹ ለአንዳንዶቹ ለየት አርጎ ሊያሳውቃቸው የሚፈልጋቸው ካሉ ለነሱ ይጠቁማቸዋል ለተራው ህዝብ ግን የግለሰቦችንም ሆነ የቡድኖችን ተንኮል መግለጫ አይሰጥም ይላል ማለት ነው ይሄን ማለት ግን አይታወቁም ማለት አይደለም በይፋ መግለጫ ባይሰጥም የተለያዩ ባህሪያትና እንቅስቃሴያቸውን በመጠቆም የዛ አይነት ባህሪ የምታውበት ሰው ተንኮለኛ ነው ብዬ ልጠቁማችሁ ይችላልው ነው የሚለው እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመለክተኞቹ ምስጥሩን ለማሳወቅ የሚመርጣቸው ይኖራሉ ለበዛ በኩል በነብዩ በኩል የተወሰነ መረጃ ልታገኙ ትችላላችሁ ፈአሚኑ ቢላህ ስለዚህ እናንተ ከማመን ከፈለጋችሁ ከልባችሁ በአላህ እመኑ አቆራጢ አትሆኑ ማለቱ ነው ሰው በመላሱ አምኛለሁ ይካለ ልቡም ማመን አለበት እንጂ በመላሳ አምኛለሁ ይያልክ ወይም የተወሰኑ እንቅስቃሴዎችን እያሳየህ ውስጡን እንደገና በተንኮልና በክህደት ተቀጥላለሁ ማለት ይሄ ሁለት አይነት የተቃራኒ ባህሪ ላይ መቆም ነው ይሄ ደግሞ አያዋጣም ብዙ አያራምድምና ካመናችሁ እመኑ ወሩሱሊሂ በመለክተኞችም እመኑ በአላህና በሚገባ እመኑ በዛሂር በባጢን በአካልም በመንፈስም በመለክተኞችም እንደዚሁ እመኑ የአላህ መለክተኛ ነው ይህ ሰው ብላችሁ ተተቀበላችሁ ያ የአላህ መለክተኛ የሚነግራችሁን ስሙ የሚመክራችሁን ተቀበሉ እንጂ በዛሂር አንተ መለክተኛ ነህ ብለህ ምስክር ካልሰጠህ ውስጡን ልትሰልለው አይገባም ማለቱ ነው ወኢን ቱእሚኑ እኔ እንዳዘዝኳችሁ ከልባችሁ ብታምኑ ወተተቁ አላህን ብትፈሩና ብትጠነቀቁ ፈለኩም አጅሩን ዐظيم ያኔ አቋማችሁን አስተካክላችኋልና ለእናንተ ታላቅ ምንዳ ይኖራችኋል በተቃራኒው ከሄዳችሁ ደግሞ ውጤቱም ተቃራኒ ይሆናል ማለቱ ነው ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله እነዚያ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጣቸውን ጸጋ
ለሌሎች ደካማ ወገኖቻቸው የማይመጸውቱና የሚነፍጉ የሆኑ ሰዎች እነሱም አይምሰላቸው من فضله አላህ ከሽሮታው አውሷቸዋል ወይም አደርጉቷቸዋል ያንን ያደረጉታቸውን እድል ለራሳቸው እንደሚጠቀሙ ለሌሎች ወገኖቻቸውም ቆርሰውና ቀንሰው ማድረጎት መቻል አለባቸው አንዳንዶቹ ግን ይሄንን ማድረግ ሲጠበቅባቸው ለራሳቸው ብቻ እንጂ ለማንም ደንት የሌላቸው ጨካኞች አሉ የነዛም ማካሃድ ከንቱ ነውና የነሱ አስተሳሰብ የሚያዋጣ አይምሰላቸው ሆ ኸይሩ ለሁም እና ይሄ መንፈጋቸውና ራስ ወዳድ መሆናቸው ለነሱ የሚጠቅማቸው አይምሰላቸው ይላል በል ሆ ሸሩ ለሁም ይህ አይነት አካሃዱ ለነሱ ጎጅ ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ድል የሰጠው ሰው ለምን እንደሰጠው ተገንዝቦ ለራሱ እየተጠቀመ ለሌሎች ወገኖችም በተቻለ መጠን እንኳን ቢሆን መራራትና መርዳት አለበት እንጂ ሁሉ ጊዜ ራስ ወዳድና ስግብግብ ሆኖ መቀጠል ያዋጣል አይምሰለው ነው የሚለው هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله